हेलो एवरीवन। आज भिडियो आम डिस्कसन करमा प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर एसी ओडियार 4 नंबर यूनिट स्तंभ लिखन। तो तुम मैंने भाव तो 3 नंबर यूनिट 2 नंबर यूनिट सरी 3 नंबर यूनिट डिस्कसन नहीं करी के 4 नंबर यूनिट डिस्कसन कला। तो 3 नंबर यूनिटा टे पचे डिस्कसन करमा जेने से आमर संक्षिप्तकरण से जिनिस गुड़ाक अच्छे किसी। तो पहले आम इम्पोर्टाट अच्छे आमर 4 नंबर यूनिटा जेन स्तंभ लिखन फीचर लिखन विज्ञापन लिखन यहीटा 4 नंबर यूनिट सोले 3 नंबर यूनिट के आम डिस्कसन करदेमा। तो पहले 4 नंबर के सारीदेमा हम 3 नंबर यूनिट के डिस्कसन करमा। तो 4 नंबर यूनिट आज फास्ट लेक्चर। तो फास्ट आज आम डिस्कसन करमा स्तंभ लिखन। स्तंभ लिखन गोटे इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन आम आगुरी कही दूचे। स्तंभ लिखन के मन रख एटा गोटे लंग क्वेश्चन आसवा। लंग क्वेश्चन नहीं आसे 5 मार्किया आसवा। स्तंभ लिखन गोटे इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करमा। तो इन नोट्स के तुम्हें पाइबार लगे कमेंट सेक्शन रे लिंक अच्छे टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जाओ। देन टेलीग्राम चैनल इन नोट्स अपलोड हो। तो हैंड रिटर्न नोट्स तुम लगी प्रिपेयर करा तो से लगी वीडियो के गोटे लाइक चैनल के गोटे सब्सक्राइब और तुम सांग मन संग वीडियोटा शेयर कर। तो चलो देखा स्तंभ लिखन क्या कह स्तंभ रचनार विशेषत्व काଣା पहला आम देखमा। स्तंभ रचनार विशेषत्व काଣା है ना कौन सी खबर कागज रे प्रकाशित होउथुबा विशेष धरणर आलेख्य को स्तंभ रचना कहुए। बुझिला स्तंभ क्या कहुचे ना देख बुझ कौन सी खबर कागज रे जेनटा न्यूज पेपर कौन सी न्यूज पेपर रे प्रकाशित होउथुबा विशेष विशेष धरणर आलेख्य को विशेष धरणर आलेख्य को स्तंभ रचना कहुए। जेनता कि नीरस शुष्क संवादधर्मी तथ्य को सहज सरल और सरस पठन उपयोगी कला द्वारा भावात्मक और मनोरंजन धर्मी करी सर्वजनक पई शिक्षणीय करा जाय पारुथबा रचना को स्तंभ रचना आख्या दिया जाए। एखन पूरा व्याख्या भाव में बुझीपार स्तंभ रचना आख्या क्या दि जाइए ना जेनटा कि गोटे खबर कागज रे जेन प्रकाश करा जाउची किछिटा न्यूज हो पारे किछि तथ्य हो पारे किछि नीरस शुष्क हो पारे ताके गोटे पठन उपयोगी जी मैंने पढ़ुचे तार आगे सहज सरल कला द्वारा भावात्मक और मनोरंजन धर्मी करी सर्वजनों शिक्षणीय करा जाय पारुथबा रचना को स्तंभ रचनार आख्या दि जाए जहाँ संवादपत्र एक निर्दिष्ट शीर्षक प्रकाशित पाई था जहाँ जेनटा कि संवादपत्र न्यूज पेपर एक निर्दिष्ट पेज रे से पब्लिश होती। यार आवेदन स्वतंत्र धरणर एथिरे केवल निरल संवाद न थाई बरং साधारण प्रसंगटी ज्ञान गर्भित और रसघन होई उपस्थापित होता है। स्तंभ रचनार तथ्यात्मक आवेदन ठारू भावात्मक आवेदन अधिक। बुझिला स्तंभ रचनार तथ्यात्मक आवेदन ठारू भावात्मक आवेदन अधिक। तो पिले माने जेन माने भी तुम एसी ओडियार बुक डाउनलोड नुहे कर तुम बुक डाउनलोड कर टेलीग्राम चैनल रे अच्छे बुक ने भी तुम पढ़ी पार्ब स्तंभ लिखन काଣା बुक ने बहुत ब्रीफली देछे स्तंभ लिखन काଣା बुक हिसाब से आम क्लास करमा बेले 3टा 4टा खाली स्तंभ लिखन ने ही लगवा। तो आम स्तंभ लिखन इंपोर्टाट खाली केनटा सेटा के नहीं नोट्स प्रिपेयर कराइए स्तंभ लिखन काଣା हेतकी खाली जानवर अच्छे एतकीटा ही इंपोर्टाट है आउटा जानवर जिनिस है आउटा ही बट हेटा एतकी इंपोर्टाट नुहे। तो जितकी इंपोर्टाट आम से नोट प्रिपेयर करा क्लास करुँ तो तुम्हें मैंने बुक के डाउनलोड कर तुम हेनु भी पढ़ी पार और नोट्स बनाऊे बोले यहाँ भी तुम प्रेफर कर पार। तो चलो देख एपरी रचना पाठकीय रुचिबोध को दीप्त और उद्दीपित कहुए। କାଣା କୁହାଯାଇଛି ସେପରି ପାଠକୀୟ ରୁଚିବୋଧକୁ ଦୀପ୍ତ ଓ ଉଦ୍ଦୀପିତ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ରୁଚିଶୀଳ ଓ ପାଠକ ସେମାନଙ୍କୁ ରୁଚି ମୁତାବକ ସ୍ତମ୍ଭ ପଢ଼ିବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। स्तंभ रचनार स्तंभकारक मुक्ति विचार प्रकाश पाए सुदक्ष विशेषज्ञ द्वारा रचित स्तंभ गुड़िक विशेषतः पाठकीय आदृत लाभ करें। स्वल्प परिसर मध्य अत्यंत रुचिशील और मूल्यवान वक्तव्य स्तंभ रचनार आकर्षणीय भाव में उपस्थापित होता है। एथिरे क्षोभ आक्षेप प्रशस्ति आवेग आदि रमणीय तथा ललित सृजनात्मक शैली रे परिवेशित होता है। स्तंभ रचनार जी भी स्तंभकार अच्छन से तांकर सोच आउ किए जड़े न्यूज पेपर न्यूज लिखिदेवा कि तार विशेषत्व काଣା तार सत्य काଣା से जिनिस के से देखिक उपस्थापित करें सब दृष्टि देखिक से तार निर्दिष्ट पृष्ठा निर्दिष्ट सृष्ट करे से ये किसी मिछ तथ्य तो से निर्दिष्ट शीर्षक लिखि नहीं पारे से लगी जहाद्वारा यहाँ पाठ
ପାଠକ ପାଠ କଲାବେଳେ ନିଜ କଥା, ନିଜ ଅନୁଭବର ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ମନେ କରିପାରେ। ଯେନ୍ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଯେନ୍ ଶୀର୍ଷକନେ ଲେଖିଥିବା, ସେ ଏନ୍ତା ତାକେ ଲେଖିଥିବା ଯେନ୍ଟାକି ଯେନ୍ ପାଠକ ମାନେ ଯିଏ ପଢ଼୍ବା ସେଟାକେ ସେ ନିଜେ ଭାବି ପାରୁଥିବା କି ତାର ନିଜର ମନର କଥା, କିଛି ଅନୁଭବର, କିଛି ଅନୁଭବର ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ମନେ କରିପାରୁଥିବା। ତୁମେ ଘାଏ ଘାଏ ଯଦି କିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼୍ସ ହେଲେ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଥିବ କିଛି ଢଗଢମାଲି, କିଛି ଗପ, କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖାହେଇଥିସି କେନ୍ଟାକି ଯଦି ତୁମେ ଏଟାକେ ପଢ଼୍ବ ତ କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍କେ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଭଲିଆ ଲାଗ୍ସି। ସେହିପରିକା କଥା କୁହାଯାଇଛେ। ଫଳରେ ଯାହା ଦେଖିବ ପାଠକ ଜାଣିପାରୁଥିଲା ଭଲିଆ ତାକେ ଲାଗିବ, କିଛି ବି ତାକେ ଅଜଣା ରହିଲା ବୋଲି ଲାଗୁନଥିବ। ସ୍ତମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଜାଣି ଏକ ନିତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅନୁଭବ ଆଣିଥାଏ। ଏଥିରେ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚୟିତାର ଜ୍ଞାନ, ରୁଚି, ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାଦମୟ ଓ ଆବେଦନାତ୍ମକ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଠକର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାଏ। ତ ତୁମେ ଏଟାକେ କେନ୍ତା ମନେ ରଖ୍ବ, ଏତ୍କିଟାକେ ମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କାଣା ହାଇଲାଇଟ୍ କରାହେଇଛି, ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କାଣା ହେଟାକେ ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେବ। ତ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାରେ ଯିଏ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଅଛେ ମନେ ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖ୍ବ, ଦେଖ ପହିଲେ ଲେଖ୍ଲ ଏଇଟା ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କାହାକେ କୁହାଯାଏ, ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାର ଆଖ୍ୟା କାହାକେ ଦିଆଯାଇଥିସି। ତାରପରେ ତୁମକୁ ଲେଖ୍ବାର୍ କାଣା ଅଛି ନା, ସ୍ତମ୍ଭକାର କାଣା ଲେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, କେନ୍ତା ଲେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, କେନ୍ତା ଶୈଳୀରେ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ସ୍ତମ୍ଭକାର। ତାପରେ ପାଠକ ସେଟାକେ କେନ୍ତା ପଢ଼ୁଛେ, କେନ୍ତା ତାର ମନକେ ଆକୃଷ୍ଟ ଲାଗିଛେ, ସେଇଟାକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖ୍ବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟରେ। ତାପରେ ଲେଖ୍ବ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାର ବିଶେଷତ୍ୱ କାଣା। ତ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାର ବିଶେଷତ୍ୱ କାଣା ହେଲା ନା, ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ସମକାଳୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନିୟମିତ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେନ୍ତା ଡେଲି ଖବରକାଗଜ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ, ଡେଲି ତ ହେଇ ହେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ନିବାରେ ନା, ତ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୀର୍ଷକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ପରିବେକ୍ଷଣ ଚାତୁରୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିଲା, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା କେନ୍ତା ରହିବାର୍ କଥା ଯେ, ଯାହା ପାଠକର ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସ୍ତମ୍ଭକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ଏକାତ୍ମ କରାସ୍ନ ପାରିବ। ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମକାଳୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗିତ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପାଠକ ବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ବିଚାରବୋଧକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଆବେଦନରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାର ଏକ ମାନକ ସୃଷ୍ଟି। ସାଧାରଣତଃ ଏହା ପାଠକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୀର୍ଷକ ରଚନା। ସମ୍ପାଦକୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ପରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ସ୍ତମ୍ଭର ଆକୃତିଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଲେଖିବା ଉଚିତ। ମାନେ ସ୍ତମ୍ଭକାରଟା ଯେତେক্ষণে ଲେଖୁଛେ ସେ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ହେଇ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଲେଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଅତି ଦୀର୍ଘ ରଚନାରେ ଯଦି ଲେଖ୍ମା କି ବେଶୀ ଯଦି ଲେନ୍ଦି ଲେଖ୍ମା, ଯେନ୍ ପାଠକ ପାଠ କର୍ବା ତାକେ ବୋରିଂ ହେଇଯିବା। ତାକେ ଆମେ ସର୍ଟଲି କେନ୍ତା ଲେଖ୍ମା ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କରିପାରୁଥିବା ଜଣେ ପାଠକ ମାନେ ଯେ ପଢ଼ୁଥିବା ସେନ୍ତା ଆମେ ଲେଖ୍ବାର୍ ଦରକାର ସ୍ତମ୍ଭଟେ। ନିଜ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷା ସାର୍ବଜନୀନ ମତାମତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ମାନେ ନିଜର ମନୁ ଲେଖ୍ବାର୍ ଅପେକ୍ଷା ସାର୍ବଜନୀନର ମତାମତ କାଣା ରହୁଛେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେନ୍ତା କରି ସ୍ତମ୍ଭଟା ଲେଖାଯିବା ସେଇ ଉପରେ ବେଶୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ବେଶୀ ଦେବାର୍ କଥା। ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମେନ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟତଃ। ଏକରେ ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ, ଦୁଇରେ ହେଲା ସାମାଜିକ। ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ବି ଦୁଇ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇଯାଏସି। ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା ବେଲେ କାଣା ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବା ଜାତି ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଏ ତାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ। ବୁଝିଲା, ଗୋଟେ ଦେଶ ବା ତାର ଗୋଟେ ନିଜର ଜାତି ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଏ ତାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ। ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ପରିଚୟ ପତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବା ଜାତିର ରୀତିନୀତି ଆଚରଣ ବିଚାର ବୋଧ ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତିର ଛଞ୍ଚ ଫୁଟି ଉଠେ। ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଏକକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ। ସଂସ୍କୃତିର ସଂକେତ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଧର୍ମଦର୍ଶନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଭିତରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଜାତିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ କରେ ସେହି ସଂସ୍କୃତି ବେଳେ ବେଳେ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହି ରଚନାରେ ସଂସ୍କୃତିର ପରିସ୍ପନ୍ଦନ ପାଠକ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ସମ୍ପଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ପର୍କିତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କାଣା, ଏଇଟା ତୁମେ ଆହୁରି ତୁମର ଭାଷାରେ ଆହୁରି ଟିକେ ଲେନ୍ଦି କର୍ବ କି ବୁକ୍ ଯଦି ଦେଖୁଛ ବୁକ୍ରୁ ତୁମେ ଆହୁରି ପଢ଼ିକିରି ଲେଖିପାରବ, ଏଇନା ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରବ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କାଣା ହଉଛି, ଦେଶ ବି ତାର ସଂସ୍କୃତିକ ନେଇ ଆମର ଭାରତ ତାର ସଂସ୍କୃତିକେ ନେଇକିରି ସେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ପୁରା ତାର ଚାଲିଛେ। ହେନ୍ତା ନିଜର ଜାତି ଯିଏ ଯେନ୍ ଜାତି ତାର ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଏ ତାର ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକେ
ନିଜର ନିଜର ଜର ତୁମର ସ୍କୁଲ ତୁମର ପରମ୍ପରା ତୁମର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍‌କେ ନେଇକିରି ତାର ଗୋଟେ ଚାହିଦା ଅଲଗା, ଦେଶର ଗୋଟେ ଅଲଗା, ନିଜର ଜାତି କେନ୍ତା ପ୍ରଶଂସିତ ହଉଛେ, ତାର ଭିତରେ ତାର ଆଚରଣ କେନ୍ତା, ତାର ବିହେଭିଅର, ତାର ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ, ତାର ସେହିପରିକା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତାର ଯାହାର ଜାତି ନେ ଯେନ୍ତା ତାର ତାକେ ନେଇକିରି ସେ ପ୍ରାଉଡ କରୁଛେ, ସେଇଟା ହଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା। ତାପରେ ସାମାଜିକ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା। ସାମାଜିକ ମାନେ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ମଣିଷ ଯେହେତୁ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ସମାଜ ବ୍ୟତୀତ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ସମାଜ ବ୍ୟତୀତ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହିଁ ସଚେତନ କରାଇଥାଏ ଅବଭିୟସଲି। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାରରେ ପାଠକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ। ଜାତି ପ୍ରଥା ଯେନ୍ତାକି ରହୁଛେ ଦେଖ ଆମର ସାମାଜିକ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାରେ କେନ୍ କେନ୍ କଥା ଉଠ୍ସି, ଜାତି ପ୍ରଥା, ଯୌତୁକ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର ସମେତ ଜନଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଭାବାତ୍ମକ ଓ ଆବେଦନାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ପାଠକ ନିକଟରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପାଠକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ହୋଇଥାଏ ଓ ତା ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସାମାଜିକ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା ଦ୍ୱାରା ସଚେତନତା ହେଇଥାଏ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବହୁ ଭାବରେ ରହିଛି। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ରାଜନୀତିକ, ଅର୍ଥନୀତିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଶିଳ୍ପ, ବିଭିନ୍ନ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯଥା ସମାଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଣାକାରଙ୍କ ଝିଟିପିଟି କହେ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତ ସେହିପରି ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନ ଓ ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ, ଇଟା ବି 5 ମାର୍କିଆ ପଲେଇ ଆସି, ତ ଇଟା ବି ଆମେ ଏକା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେମା। ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନ କ'ଣ ଓ ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ କାଣା ବୋଲିକିରି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଦେବା। ତ କାଣା ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନ କାଣା? ନିରସ ଶୁଷ୍କ ସମ୍ବାଦଧର୍ମୀ ତଥ୍ୟକୁ ସରଳ, ସହଜ, ସରସ ଓ ପଠନ ଉପଯୋଗୀ କଳା ଦ୍ୱାରା ଭାବାତ୍ମକ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କରି ସମୂହଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ କରାଯାଉଥିବା ରଚନାକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ପ୍ରକାରଭେଦ କାଣା ଇଟା ଟିକେ ଆମେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେଇଛୁ। ତ ଦେଖ ଅଗ୍ରଲେଖା, ଏଟା ତୁମେ ନିଜେ ପଢ଼ି ନେବ। ଅଗ୍ରଲେଖା ସ୍ତମ୍ଭ ଗୋଟେ ଅଛି, ସମ୍ପାଦକୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ମାନକ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ମିଶ୍ର ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ମଧ୍ୟମ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ସାକ୍ଷାତକାର ସ୍ତମ୍ଭ, କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ ସ୍ତମ୍ଭ, ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ସ୍ତମ୍ଭ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ସ୍ତମ୍ଭ, ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସ୍ତମ୍ଭ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ କାଣା ଲେଖମା ଆମର ଶେଷରେ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାରେ ନୂତନତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଜରୁରୀ। ମାନେ ଲେଟେଷ୍ଟଟାକେ ମାନେ ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ ନି ରହିକିରି ନୂତନ କାଣା କରିହେବା ତାକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଜରୁରୀ। ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ନୂଆ ଯୁକ୍ତି, ନୂଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବା ଉଚିତ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭଟା। ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ପାଠକର ବିଚାରବୋଧକୁ କବଳିତ କରିବାରେ ଏପରି ସ୍ତମ୍ଭ ସକ୍ଷମ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ, ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ଚରରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନିର୍ଭୁଲ ଲିଖନରେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶୁଦ୍ଧତା। ତ ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ଯେମାନେ ବି ଏତିକି ତକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲ, ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତିକି କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନର ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟ୍ସ କରିନିଅ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛ ହେଲେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ କରିକିନା ନିଅ। ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛ ତ ପି ଡି ଏଫ୍ ମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବା। ଆଭେଲେବୁଲ୍ ତୁମେ ପି ଡି ଏଫ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକିରି ପଢ଼ି ନୋଟ୍ସ କର। ନୋଟ୍ସ ପୁରା କର। ନୋଟ୍ସ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତ ରିଡ଼ିଂ କରିକିରି ବୁଝି ସାରିଲାନ ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନ କାଣା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନୋଟ୍ସ କରିସାରିଦେବ ତୁମର ଖାତାରେ ନିଜେ ଥରେ, ତାରପରେ ତୁମେ ସେଟାକେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ପୁରା ଥୋରରେ ଥରେ ରିଡ଼ିଂ କରିଦେବା। ଦେଖିବ ପୁରା ମନେ ରହିଯିବା ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନ କାଣା ହେଇଛି।